ایران کا اپنے ہرمز میں وارننگ نظر انداز کرنے والے امریکی جہاز پر میزائلوں سے حملہ۔ امریکی جنگی بحری جہاز کو اپنے ہرمز میں داخلے سے روک دیا۔ امریکی جہاز پسپائی اختیار کرنے اور علاقے سے بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ ایرانی خبر ایجنسی کے مطابق امریکی جنگی بحری جہاز کو روکنے کے لیے میزائل داغے گئے۔ 2 میزائلوں سے امریکی بحری جہاز کو نشانہ بنایا گیا۔ ایرانی بحریہ نے سخت وارننگ دے کر امریکی جہازوں کو روکا۔ اپنے ہرمز سے کوئی بھی بغیر اجازت نہیں گزر سکتا۔ ایرانی بحریہ کی سخت وارننگ۔ پاسداران انقلاب گارڈز نے ایرانی نیوی کے زیر کنٹرول اپنے ہرمز کا نقشہ شیئر کر دیا۔ اپنے ہرمز میں کسی امریکی جنگی جہاز پر میزائل نہیں لگا ہے۔ امریکی فوج کی سینٹرل کمانڈ سینٹ کام نے ایرانی دعوے کی تردید کر دی۔ 2 امریکی پرچم بردار تجارتی جہاز اپنے ہرمز سے کامیابی کے ساتھ عبور کر گئے۔ کہا کہ امریکی فوج ایرانی پانیوں کی ناکہ بندی برقرار رکھے ہوئے ہے۔ امریکی فوج پروجیکٹ فریڈم کی معاونت کر رہی ہے۔ اپنے ہرمز سے تجارتی جہاز گزرنے کے امریکی دعوے جھوٹے ہیں۔ پاسداران انقلاب نے سینٹ کام کا بیان مسترد کر دیا۔ متحدہ عرب امارات کا اپنے ہرمز میں ایران کی جانب سے اماراتی آئل ٹینکر پر ڈرون حملے کا دعویٰ۔ ایران نے خودکش ڈرون سے سرکاری شپنگ کمپنی کے ٹینکر پر فائر کیے۔ حملے میں کسی قسم کا جانی نقصان نہیں ہوا۔ UAE کی وزارت خارجہ کا بیان کہا، ایرانی پاسداران انقلاب کی طرف سے تجارتی جہاز رانی کو نشانہ بنانے اور آبنہ ہرمز کو اقتصادی جبر یا بلیک میلنگ کے طور پر استعمال کرنا بحری قزاقی ہے۔ کسی بھی امریکی کارروائی کا فوری جواب دیا جائے گا۔ یہ اہم آبی گزرگاہ مکمل طور پر ایران کی سیکیورٹی کے دائرہ اختیار میں ہے۔ ایران کی تجارتی جہازوں اور تیل بردار ٹینکرز کو بھی سخت وارننگ۔ کہا کہ بغیر اجازت اس راستے سے گزرنے کی کوشش نہ کی جائے ورنہ اس کی سیکیورٹی کی ذمہ داری نہیں ہوگی۔ ایران نے امریکہ کو اپنے ہرمز میں داخلے پر سخت وارننگ دے دی۔ امریکہ کے قبضے میں لیے ایرانی جہاز توسکا کا عملہ پاکستان کے راستے اپنے وطن واپس پہنچ گیا۔ ایرانی سرکاری میڈیا نے عملے کی واپسی کی تصدیق اور تصاویر جاری کر دی۔ عملے کو بلوچستان اور سیستان کے راستے ایران واپس بھیجا گیا ہے۔ ایرانی عملے کی واپسی کی گوادر کے ڈپٹی کمشنر نے بھی تصدیق کر دی۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق ایرانی عملے کی منتقلی اعتماد سازی کے اقدام کے طور پر ہوئی۔ ایرانی بحری جہاز کو بھی ضروری مرمت کے بعد اس کے اصل مالکان کو واپس کرنے کے لیے پاکستانی سمندری حدود میں واپس لایا جا رہا ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی ایرانی ہم منصب عباس اراغچی سے ٹیلی فونک رابطہ۔ خطے کی صورتحال جاری کشیدگی اور امن کے فروغ کے لیے پاکستانی کوششوں پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے پاکستان کے تعمیری کردار اور مخلصانہ ثالثی کی کوششوں کو سراہا۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ مسائل کا پائیدار حل صرف بات چیت اور سفارتکاری کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ پاکستان خطے میں دیرپا امن، استحکام اور باہمی احترام پر مبنی تعلقات کے فروغ کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھے گا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے اپنے ہرمز کی ناکہ بندی ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ اپنے ہرمز میں پھنسے تجارتی جہازوں کو نکالنے کے لیے عملی اقدام شروع۔ ٹرمپ نے تجارتی جہازوں کو اپنے ہرمز سے نکالنے کے لیے اس عمل پروجیکٹ فریڈم کا نام دے دیا ہے۔ کہا کہ ناکہ بندی کا خاتمہ دراصل ایک انسانی ہمدردی کا ہے۔ اپنے ہرمز میں موجود کئی جہازوں پر خوراک اور ضروری اشیاء کی شدید قلت پیدا ہو چکی ہے۔ عملے کی صحت اور حفاظت کو سنگین خطرات لاحق ہیں۔ مشن میں کسی قسم کی رکاوٹ ڈالی گئی تو امریکہ سخت رد عمل دے گا، ٹرمپ نے خبردار کر دی۔ ایران لیڈرشپ کو ختم کر دیا، امریکہ کے صدر فعال ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر امریکہ کی کامیابی اور ایران کی تباہی کی تصویر شیئر کر دی۔ امریکہ کے نیوی، ایئر فورس اور میزائل ڈیفنس 100% فعال ہیں۔ ٹرمپ کا دعویٰ، کہا کہ ایران کے نیوی، ایئر فورس اور ایئر ڈیفنس کو مکمل تباہ کر دیا گیا ہے۔ اپنے ہرمز کو ایک ٹویٹ کے ذریعے نہ بند کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی کھولا جا سکتا ہے۔ ایرانی سیکورٹی کونسل کے ترجمان ابراہیم رضائی نے آبنہ ہرمز کھولنے کے مختلف طریقے بتا دیے۔ کہا کہ آبنہ کھولنے کے لیے امریکہ کو شکست تسلیم کرنا اور باقاعدہ معاہدہ کرنا ہوگا۔ دوسرا راستہ ایران کی خود مختاری بالادستی کو تسلیم کرنا ہے۔ آبنہ ہرمز کھلوانے کا ایک راستہ جنگ میں واپسی یا ذلت آمیز شکست قبول کرنا بھی ہو سکتا ہے۔ ان شرائط کے بغیر آبنہ ہرمز کے معاملے کا کوئی دوسرا حل موجود نہیں۔
जंग के खात्मे के लिए सिफारती अमल में सुस्त रवि का जिम्मेदार अमरीका है। अमरीका को अपने मुतालबात से दस्तबरदारी में दुश्वारी का सामना है। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई का बयान, कहा कि आपने हुर्मस से बहरी जहाज़ों की महफूज आमदोरफ्त के हवाले से ओमान के साथ दो तरफा मुज़ाकरात जारी हैं। हालिया बरसों में बातचीत के दौरान भी वाशिंगटन ने मुदाखलत और जारियत जारी रखी। अमरीका का रवैया वाज़े तौर पर सिफारतकारी के खिलाफ है। ईरान सिर्फ जंग के खात्मे पर बात कर रहा है, कोई और मामला ज़ेरे बहस नहीं। ईरान की मुसल्लह अफवाज अमरीकी खतरों का जवाब देना जानती है। पाक बहरिया का बहरा अरब में इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर रेस्क्यू ऑपरेशन MV गौतम पर मौजूद 6 भारतीय और एक इंडोनेशियाई अमले को हंगामी इमदाद की फराहमी। ओमान से भारत जाने वाले MV गौतम में तकनीकी खराबी पैदा होने पर मैरीटाइम रेस्क्यू एंड कोऑर्डिनेशन सेंटर मुंबई ने पाकिस्तानी हुकाम से रब्ता किया। सिक्योरिटी ज़राए से तस्दीक फौरी कार्रवाई करते हुए पाक बहरिया ने पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी के जहाज़ कश्मीर को इमदादी कार्रवाई के लिए रवाना किया। जहाज़ पर मौजूद गैर मुल्की अमले को खुराक, तिब्बी इमदाद और तकनीकी मुआवनत फराहम की गई। पाकिस्तान ने भारत को जंग में इबरतनाक शिकस्त दी। दुनिया को ये पैगाम दिया कि पाकिस्तान एक मजबूत मुल्क है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का मार्के हक के 1 साल मुकम्मल होने पर सिंध हुकूमत के ज़ेरे एहतमाम तकरीब से खिताब, कहा कि मार्के हक पाकिस्तान की तारीख का सुनहरी बाब है। मार्के हक में कौम ने मसाले इत्तेहाद, जज्बे और अज़्म का मुजाहरा किया। दुनिया को बताया कि पाकिस्तानी कौम झुकने वाली नहीं, पाकिस्तान अपनी सालमियत पर कभी समझौता नहीं करेगा। कराची में मार्का हक के 1 साल मुकम्मल होने पर सिंध हुकूमत के ज़ेरे एहतमाम तकरीब, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो भी तकरीब में शरीक। भारत को अपनी हैसियत का अंदाज़ा हो गया है। भारत ने मेरी आंख से देखा तो पूरी कौम मुत्तहिद हो गई थी। भारत को चंद ही घंटों में पता चल गया पाकिस्तान से जीतना मुमकिन नहीं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि भारत ने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया और इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाया। भारत के 2 राफेल समेत कई जहाज़ गिराए। भारत ने सबूत देने के बजाय इश्तियाल अंगेज़ी की। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया। हमारी अफवाज ने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। मार्के हक के 1 साल मुकम्मल होने पर सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का तकरीब से खिताब, कहा कि दुनिया को बताया कि पाकिस्तान एक मजबूत मुल्क है। शहीद बेनज़ीर भुट्टो ने पाकिस्तान को मिसाइल टेक्नोलॉजी दी। पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी मैली आंख को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मार्का हक के 1 साल मुकम्मल होने पर शोबे शख्सियात ने भी अपने तासुरात का इजहार किया। शोबे सितारों का कहना है, स्क्रीन हो या स्टेज, वो हमेशा सच के साथ खड़े हैं। हम जज्बों को जोड़ते हैं, उम्मीद को जगाते हैं। हम हक की आवाज़ बनकर और अमन का साज बनकर वतन के साथ खड़ा रहना अपना फ़र्ज समझते हैं। भारतीय कशीदगी के दौरान आलमी सतह पर पाकिस्तान का जिम्मेदाराना रवैया और दो टोक मौक़िफ़। पाकिस्तान का भारत के नाम नेहाद ऑपरेशन सिंदूर के जवाब में मौसर रद्द-ए-अमल। बरतानिया में तैनात पाकिस्तानी हाई कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद फैसल ने खबरदार किया कि पाकिस्तान 2019 की तरह किसी भी भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने की मुकम्मल सलाहियत रखता है। अमेरिका में तैनात पाकिस्तानी सफीर रिजवान सईद शेख ने भी भारत को सख्त तंबीह करते हुए कहा कि अगर पाकिस्तान की सरजमीन पर हमला हुआ तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। भारत का जंगी जुनून उरूज पर, दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पाकिस्तान की दिफाई तैयारियां मुकम्मल। वज़ीर इत्तलाआत नशरियात और DGI-SPR के सियासी रहनुमाओं के साथ खुसूसी सेशन। 4 मई 2025 को होने वाले इन कैमरा सेशन में कौमी सलामती सूरत हाल पर सियासी जमातों को एतमाद में लिया गया। DGI-SPR ने सियासी क़यादत को अफ़वाज पाकिस्तान की दिफाई तैयारियों, सिफारत हिकमत अमली और रियासती मौक़िफ़ से आगाह किया। ब्रीफिंग में कहा गया है कि पाकिस्तान अमन का ख्वाह है, किसी भी जारियत का मौसर जवाब देने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की फैसलाबाद में शहीद हवलदार मोहम्मद नवीद अंसारी के घर आमद। अहले खाना से मुलाकात की, शहीद के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। राना सनाउल्लाह का अहले खाना से दिली ताज़ियत का इजहार, उनके सब्र और हौसले को खिराज तहसीन पेश किया। कहा कि शोहदा की कुर्बानियाँ कौमों की इज्जत, वक़ार और बका की ज़मानत होती हैं। मार्के हक ने पाकिस्तान को इज्जत, वक़ार और तारीख़ी कामयाबी दिलाई जो शोहदा की बेमिसाल कुर्बानियों का नतीजा है।
हवलदार मोहम्मद नवीद अंसारी मई 2025 में दौरान ड्यूटी शहीद हुए थे। वफाकी आईनी अदालत का कई माह अदालती फैसले महफूज रखने और सुनाने से कबल लीक होने के खिलाफ बड़ा फैसला। आईनी अदालत ने मुकर्रर मुद्दत के अंदर फैसला ना सुनाना कानून की खिलाफ वर्जी करार दिया। हाई कोर्ट महफूज शुदा फैसला 90 दिन में सुनाने की पाबंद है। मुकर्रर मुद्दत के बाद सुनाया गया फैसला इसी बुनियाद पर ही कलअदम करार दिया जा सकता है। तमाम जजेस और अदालती अमला रूल्स पर अमल दरामद का मुकम्मल पाबंद है। अदालत का फैसला अमल दरामद के लिए तमाम हाई कोर्ट्स को भिजवाने का हुक्म जस्टिस जामिर फारूक ने 7 शफात पर मुश्तमिल फैसला तहरीर कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 190 मिलियन पाउंड केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की अपीलें सुनने का फैसला कर लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की अपीलों पर महफूज फैसला जारी कर दिया। मरकजी अपीलों की समाअत के लिए 7 मई की तारीख मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले में कहा गया है कि मरकजी अपीलें मुकर्रर हो गईं तो सजा मुअत्तली की दरख्वास्तें गैर मुअस्सर हो गई हैं। जिसने मुल्क को नुकसान पहुंचाया है उसके पीछे जाना चाहिए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा 1 कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू के हवाले से मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आई। जिस तरीके से 1 कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू को भेजा गया है, सीडी का ख्याल है कि वो गैर कानूनी था। 1 कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू के मामले पर कमेटी बन गई। कमेटी के सामने भी यही मौक़िफ़ रखेंगे, जीत कानून की होगी। अमरीकी कौंसल जनरल चार्ल्स गुडमैन का एसएसयू हेडक्वार्टर्स का दौरा। डीआईजी सिक्योरिटी डॉक्टर मकसूद अहमद की अमरीकी कौंसल जनरल से मुलाकात। डीआईजी ने बताया कि एसएसयू आला ऑपरेशनल मयार और मुअस्सर सिक्योरिटी इंतजामात को यकीनी बना रहा है। कानून नाफिज करने वाले इदारों और बैनुल-अक़वामी शिराकतदारों के दरमियान स्ट्रेटेजिक ताउन जरूरी है। अमरीकी कौंसल जनरल की जानिब से फॉरेनर्स सिक्योरिटी सेल के एहलकारों को शानदार खिदमात पर तारीफी असनाद पेश की गई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत 2 अलग अलग इजलास। पंजाब डेवलपमेंट प्लान और सूबे के तरक्याती कामों की पेशरफ्त का तफसीली जायज़ा। पंजाब के 51 शहरों में वाटर ड्रेनेज का 40% काम मुकम्मल कर लिया गया। बताया गया कि जून के आखिर तक 52 शहरों में जदीद मशीनरी फराहम कर दी जाएगी। मरीम नवाज ने कहा पंजाब की तरक्की का पहिया अब रुकने वाला नहीं। मानसून की तैयारियों से मुतालिक वज़ीर आला की वाज़ेह हिदायत बोली, तमाम इंतज़ामात वक्त से पहले मुकम्मल किए जाएँ और किसी भी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पूरी दुनिया को मौसमियाती तब्दीलियों का सामना है। ज़मीन के दर्जे हरारत में इजाफा हो रहा है। मौसमियाती तब्दीलियों से मुतासरा मुल्कों में पाकिस्तान सर फहरिस्त है। चेयरमैन एनडीएमए लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलिक की मीडिया से ब्रीफिंग। कहा कि मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए इक़दामात अहम हैं। कराची में हीट वेव ने शहरियों को बेहाल कर दिया। शहर में दर्जा हरारत 44 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। दिन में सूरज आग बरसाने लगा। शाम के वक्त भी कराची में दर्जा हरारत 36 डिग्री रिकॉर्ड। महकमे मौसमियात की शहरियों से एहतियात बरतने की अपील। नमी कम होने के बायस महसूस किया जाने वाला दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड है। तिबी माहिरीन का शहरियों को शदीद गर्म मौसम में ज़रूरी काम के अलावा घर से ना निकलने का मशवरा। कराची एफटीसी ब्रिज के नीचे मोटरसाइकिलों में आतिशज़दगी का वाक़या। आग ने देखते ही देखते कई मोटरसाइकिलों को अपनी लपेट में ले लिया। वाक़े में 10 से ज़ायद मोटरसाइकिलें जलकर खाकस्तर हो गईं। पुल के नीचे मनशियात के आदी अफराद का ठिकाना भी है। इलाका मकीनों का मौक़िफ़। कहा आग किसी चीज़ के जलाने या मनशियात के इस्तेमाल के दौरान लगी, जो पहले झाड़ियों में भड़की और बाद में मोटरसाइकिलों तक फैल गई। रेस्क्यू टीमों ने मौके पर पहुँच कर आग बुझा दी। वाक़े की तहकीकात जारी। कराची के इलाके पीराबाद मंगूपीर रोड पर वाक़े निजी बैंक में डकैती पड़ गई। मुलजमान 50 से 60 लाख रुपए कैश काउंटर से लूटकर फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक मुलजमान बैंक में मौजूद सेफ रूम की तरफ नहीं गए और ना ही शहरियों को लूटा गया।
واردات کے بعد ملزمان نے بینک کا دروازہ باہر سے لاک کیا اور رفو چکر ہو گئے۔ آئی جی سندھ جاوید عالم اوڈھو نے واقعے کا سخت نوٹس لیا۔ ایڈیشنل آئی جی کراچی سے تفصیلی رپورٹ طلب کر لی گئی۔ پولیس کو ہر پہلو سے تفتیش اور ملزمان کی فوری گرفتاری کی ہدایت۔ ملزمان کی گرفتاری کے لیے خصوصی ٹیمیں تشکیل دے دی گئی۔ بلدیہ عظمی کراچی کو شہر کے مختلف مقامات پر مویشی منڈیاں لگانے کی اجازت مل گئی۔ کمشنر کراچی کا مویشی منڈیاں قائم کرنے سے متعلق نوٹیفیکیشن جاری۔ بلدیہ عظمی کراچی 7 اضلاع میں مویشی منڈیاں قائم کر سکتی ہے۔ بلدیہ عظمی کراچی نے شہر میں 11 اضلاع پر مویشی منڈیاں قائم کرنے سے متعلق کمشنر کراچی سے اجازت طلب کی تھی۔ پی ایس ایل کا تاج پشاور زلمی کے سر سج گیا۔ زلمی نے 2017 کے بعد اپنا دوسرا ٹائٹل جیت لیا۔ حیدرآباد کو فائنل میں شکست، 130 رنز کا ہدف 6 وکٹوں پر حاصل کر لیا۔ لاہور کے قذافی اسٹیڈیم میں کھیلے جا رہے ایونٹ کے آخری میچ میں پشاور زلمی کے خلاف حیدرآباد کنگز مین کی بیٹنگ لائن لڑکھڑا گئی۔ پوری ٹیم 18 اوورز میں 129 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ ٹاپ اور مڈل آرڈر اسکور کرنے میں ناکام۔ سائم ایوب کے علاوہ کوئی بھی بلے باز رنز نہ کر سکا۔ پشاور زلمی کے کپتان بابر اعظم 588 رنز کے ساتھ بہترین بیٹر قرار۔ گولڈن بیٹ اور حنیف محمد کیپ دی گئی۔ پشاور زلمی کے فرحان یوسف کو بہترین فیلڈر، اسلام آباد یونائیٹڈ کے کپتان شاداب خان کو بہترین آل راؤنڈر قرار دیا گیا۔ پشاور زلمی کے سفیان مقیم پلیئر آف دی ٹورنامنٹ قرار۔ فضل محمود کیپ دی گئی۔ سفیان مقیم نے ایونٹ میں 22 وکٹیں حاصل کیں۔ کوشال مینڈس بہترین وکٹ کیپر۔ حیدرآباد کنگز مین کے حنین شاہ ایمرجنگ پلیئر آف دی ٹورنامنٹ قرار پائے۔ پی ایس ایل کے اگلے ایڈیشن میں نئے وینیوز شامل کیے جائیں گے۔ پی ایس ایل 12 پہلے سے زیادہ بڑا اور بہتر ایونٹ ہوگا۔ پی سی بی کے چیئرمین محسن رضا نقوی کا اعلان، کہا آئندہ سیزن میں مزید شہروں کو میزبانی کا موقع دیا جائے گا۔ لاہور کے شائقین کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ فائنل کے دوران تماشائیوں نے بہترین نظم و ضبط اور زبردست جوش و خروش کا مظاہرہ کیا۔ معروف مصنف شوکت تھانوی کی آج 63ویں برسی منائی جا رہی ہے۔ انہوں نے ادب کی ہر صنف میں نام کمایا، مگر ان کو اصل شہرت مزاح نگاری سے ملی۔ شوکت تھانوی نے ناول نگاری، ڈرامہ، افسانہ نگاری اور شاعری میں بھی طب آزمائی کی۔ مجموعہ کلام گہرستان نے خاصی مقبولیت حاصل کی۔ عالمی شہرت یافتہ گلوکارہ شکیرہ کا جادو جل گیا۔ ریڈی جنیرو میں ہونے والے کانسرٹ میں لاکھوں کا مجمع گلوکارہ کی آواز کے سحر میں کھو گیا۔ گلوکارہ شکیرہ کی سحر انگیز آواز کو براہ راست سننے کے لیے 20 لاکھ کا مجمع امڑ آیا۔ لاطینی موسیقی کی ملکہ نے لاکھوں دلوں کو جیت لیا اور ہر کوئی جھومنے